سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ جاوید عنایت صاحب کو بہت بہت خوش آمدید۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم نے پروگرام کیا تھا، کافی مصروفیات رہیں بیچ میں، اور ہم نے ایک ہفتہ پہلے بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بھی پھر ٹائم کی دقت ہو گئی۔ تو آج ہمارا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہوگا، جہاں پہ یہ الیکشن کا ڈھونگ بھی رچا گیا، اور اسی طرح یہ جو کوئی 157 ایک ریکارڈ ہے کہ فورتھ شیڈول میں ڈالے گئے، ایک ان کو جیسے ایسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے طالبان اور بی ایل اے کے لوگ ہیں، جبکہ وہ جینون جو ہے اپنے جو بیسک نیڈس ہیں وہ مانگنے والے لوگ ہیں۔ ان میں تو یہ علیحدگی کے جراثیم بھی نہیں ہیں جس طرح ہیں، لیکن ان کو کتنا مجبور کیا جا رہا ہے، کتنی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آڈیوز سنی ہوں گی، لوگوں کو پہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا موضوع تو یہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ جو مکہ ایگریمنٹ ہے، جس میں اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ گلوبل ورلڈ آرڈر، کیونکہ وہ مڈل ایسٹ میں کیسے کامیاب ہو رہا ہے، اور وہاں پہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی کوئی مبہم قسم کا ہے، اس میں کوئی کلیئر نہیں ہے لوگوں کو کہ اس کو اسلامک نیٹو کہا جا رہا ہے، جو کہ ایسا تو نہیں ہے جیسے ابھی ہوتھیوں نے حملہ کیا تھا سعودی عرب میں۔ یہ تو کون سا پاکستان جو ہے وہاں پہ فوجی بھیجے گا، یا پھر اگر انڈیا پاکستان کا کچھ ہو گیا تو سعودی کے تو انڈیا سے اور زیادہ اچھے تعلقات ہیں، اور ایران کے بھی انڈیا سے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان یہ جو ثالثی کا کرتا پھرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں اسرائیل سے کس طرح پاکستان جو ہے وہ کم ہے، کہ جس طرح وہ ظلم و زیادتی اور جبر، ریاستی جبر اس نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ روا رکھا ہے۔ تو جاوید صاحب، شروعات تھوڑی سی اس سے کیجئے کہ کیونکہ ایک ہفتہ پہلے بھی کوئی جشن آزادی گزری تھی، تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ کیا یہ جشن ان کو منانا چاہیے، اور کیا چلو جشن بھی منائے، لیکن اس کے ساتھ ایک یاد، ایک جو ہے وہ ایک دوسرے سے معافی کے کتنے لوگ مارے گئے۔ کوئی جدید تحقیقات کے مطابق تو 23 سے 30 لاکھ لوگ مارے گئے اس میں، اور کروڑوں جو ہے وہ بے گھر ہوئے، دربدر ہوئے، 1 لاکھ تک عورتیں جو ہے جنسی زیادتی کا شکار ہوئی، ہزاروں بچے قتل ہوئے۔ تو یہ ایک یاد، ایک جو ہے تھوڑی دیر کی خاموشی، یا دونوں ممالک اس میں کوئی پروگرام ایسا بنائے کہ بھئی کتنا ظلم و زیادتی ہوا وہاں پہ، کتنا سوگ منانا چاہیے۔ پھر کلکتہ یہ جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہے، یہ مسلم لیگ پہ بھی اس کا الزام جو ہے وہ بالکل لگنا چاہیے کہ اسی کی کال پہ ہوا، جناح صاحب کس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جشن آزادی کو تھوڑا ایک پروگرام کر کے، تاکہ جو نئی نسل ہے وہ تو اگنورینس پہ پل رہے ہیں پاکستان میں حکومت کی طرف سے، اس کا کوئی ان کو پروگرام کچھ بتانے کا کچھ ہے نہیں، تو اس سب کے روشنی ڈالیے گا اور اس سے شروعات کیجیے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ منور صاحب۔ یہ بات میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہندوستان پاکستان کا کمیونل بٹوارا ہوا ہے، اس بٹوارے کے دن جو ہے جس طرح جشن آزادی منایا جاتا ہے، تو اس سے یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، میرے خیال میں یہ ہندوستان پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں، کیا یہ عام لوگوں کی آزادی کا جشن ہے، یا یہ اس کمیونل بٹوارے کا ماتم کرنا چاہیے جس کو ایک بیرونی طاقت نے یہاں کے لیڈروں کے ساتھ مل کر ایک مسئلہ جو ہے جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ کمیونل ہندو مسلم جو سوال ہے اس کو یہ حل کرنے کے لیے انہوں نے اس ملک کا ہی بٹوارا کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ثابت یہ ہوا کہ نہ صرف بٹوارے کے وقت بلکہ اس کے بعد آج تک 80 سال گزر چکے ہیں، جس تقریباً 79 جو ہے وہ یہ آزادی کا ڈے دونوں ملک بنا چکے ہیں، تو 80 سال ہی سمجھ لیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمیونل بٹوارا ہوا ہے، اس نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، بلکہ اس نے مسائل کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ایک طرف تو اس بٹوارے نے یا بٹوارے کے اس عمل نے ان دونوں ملکوں کو، جو دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کا جو دعویٰ تھا، یا انگریز کا جو دعویٰ تھا کہ ہم ایک سنگین مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ان دونوں ملکوں نے اس کو الٹ ثابت کر دیا ہے، یا یہ اصل مسئلہ تھا ہی نہیں۔ کوئی کمیونل جو ہے وہ چیز جو ہے
या किसी नफ़रत की बुनियाद पर आप किसी मुल्क को या किसी कदीम तहज़ीब को अगर डिवाइड कर देते हैं या तक़सीम कर देते हैं, तो वो लाज़मी है कि वो कोई मसला हल नहीं करेगा बल्कि मज़ीद मसाइल पैदा करेगा। तो हमें ये 80 साला जो तजर्बा है, पिछला जो बँटवारे के बाद की जो हिस्ट्री है, वो हमें ये बताती है कि एक तो ये हिंदुस्तान का बँटवारा फ़ेल हो चुका है और दूसरी तरफ ये हिंदुस्तान-पाकिस्तान का जो हिंदू और मुस्लिम मॉडल है, ये स्टेट का, ये भी सोशल मॉडल फ़ेल हो चुका है। इनका अगर आप देखेंगे, किसी भी हिसाब से आप देखेंगे, हिंदुस्तान ने डेमोक्रेटिक और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। पाकिस्तानी रियासत से क्वालिटी वाइज़ उनका सिस्टम थोड़ा बेहतर था। लेकिन असल बात ये है कि हिंदुस्तान ने भी अपनी सोसाइटी को या अपने लोगों को उस तरह सेकुलराइज़ नहीं किया या हिंदुस्तान उस तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री ना बन सका, क्योंकि उसको 80s के दौरान ही उसको डिरेल करना शुरू कर दिया या उसको रिवर्स करना शुरू कर दिया। जो वेस्टर्न स्टाइल की लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स का जो नैरेटिव होता है, उससे ये डेविएट करना शुरू हो गए और उससे ये हटना शुरू हो गए और उसको रिवर्स करना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में आज हमने देखा कि 70 सालों के बाद या 80 सालों के बाद हिंदुस्तान पर कम्युनल फोर्सेस का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो गया और वहाँ जितने भी मसाइल लोगों के थे, वो हल ना होकर एक ऐसे मसले की तरफ वो चले गए, जिसका नतीजा जो है, वो मज़ीद कम्युनलाइज़ेशन हो गई। ना सिर्फ़ हिंदुस्तानी सोसाइटी के अंदर जो है, वो हेट्रेड और कम्युनल सर्ज हमने देखी, बल्कि उसको हम बराह रास्त पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी से भी अगर जोड़ कर देखें, तो हमें ये समझ आती है कि पाकिस्तान ने जिस तरह का अपना स्टेट नैरेटिव या ऑफ़िशियल नैरेटिव बिल्ड किया, उसने हिंदुस्तानी रियासत को भी इतना रिएक्शनरी बना दिया कि उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ भी बदल गईं और वो भी उसी पॉलिसी पर आ गए जो पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी थी। तो किसी हद तक पाकिस्तान ने भी उनको घसीट कर इस तरफ ले आया है। फिर ऐसी आज़ादी को आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो एक एंशिएंट कौमों की जो है वो उखाड़-पछाड़ का बायस बने, एक कदीम तहज़ीब के लुटने, उसके टुकड़े करने का बायस बने और जिस तरह आपने कहा कि 1.5 से 2 करोड़ लोग अपने घरों से उजाड़े गए और तकरीबन 10 से 15 लाख बंदा कत्ल हो गया। लाखों औरतों की असमत दरी हो गई, 1 लाख के करीब औरतों को अगवा किया गया। और ये भी आज तक नहीं पता चला कि आखिर ये जो बँटवारा था, इसको पीसफुल तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों ना करा सकी या इसके पीछे ऐसे क्या मार्कात थे, जिसको इन्होंने कम्युनल राइट्स कराए और कम्युनल राइट्स कराने के बाद जो मसला हल करने जा रहे थे, यानी हिंदू-मुस्लिम के बीच में जो टसल थी, उसको हल करने जा रहे थे, उसको इन्होंने इतना ज़हर आलूद कर दिया कि आज पूरा बर-ए-सगीर है, इस जो कम्युनल हेट्रेड है, उसकी ज़हर आलूदगी का शिकार होकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है और इसी बँटवारे को और ज़्यादा सिमट करने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, वो दोनों मुल्कों के बीच में खड़ा किया और इसकी जो महर्रक कुव्वत है, रियासत जम्मू कश्मीर की डिवीज़न के और इसके बँटवारे के पीछे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वो ये चाहते थे कि इनके बीच में एक तरफ तो मज़हबी कम्युनल जो है वो हेट्रेड को इतना बढ़ा दिया जाए कि ये एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे से लड़ते रहें और दूसरी तरफ ये जो कम्युनल बंटवारा है इसको कश्मीर के ऊपर इस अंदाज से इम्प्लीमेंट किया जाए कि इसके ऊपर भी ये लड़ते रहें। तो ये दोनों जो बातें हैं, ये असल में आप अगर देखेंगे तो बड़े पैमाने पर कम्युनल फसादात कराए इसलिए गए थे कि ब्रिटिश लेगेसी को किसी न किसी तरीके से इसी तरह कंटिन्यू रखा जाए
جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ہے، وہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو پورے جو ہے وہ ان 80 سالوں میں نظر آ جائے گی کہ انہوں نے ہیٹرڈ کی بنیاد پر ہی اشرافیہ نے یا حکمران طبقے نے اس ریاست کو اینٹی انڈیا نیریٹو کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یہاں پرو پیپلز ڈیموکریٹک یعنی نیشن اسٹیٹ کا جو پروسیس ہے وہ پاکستان کے اندر انہوں نے اس کو بننے ہی نہیں دیا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کا جو انچارج ہے وہ ایک خطے کو، جو ڈومیننٹ خطہ تھا پنجاب کا، وہاں کو بنا رہے تھے، چونکہ یہاں سے جو آرمی تھی انگریز کی، جو مرسنری آرمی تھی نا، اس میں سب سے زیادہ پنجاب کے لوگ تھے۔ تو اس حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اصل میں برٹش لیگیسی کو پنجاب کی فوج، پنجاب کی بیوروکریسی اور پنجاب کی جاگیردار اشرافیہ کے حوالے کر کے گئے تھے برٹش، تاکہ ان کے اس جو انہوں نے اس وقت سوویت یونین کے خلاف جو ایک بفر زون کے طور پر اس کو کریٹ کیا تھا، وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک جدید ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنے، اور یہ ایک ایسی اسٹیٹ بن جائے جو برٹش کے کنٹرول میں نہ رہے یا سامراجی جو پاورز ہیں ان کے کنٹرول میں نہ رہے، چونکہ پاکستان بیسیکلی کولڈ وار ایرا کا پروجیکٹ تھا، جس کو ایک بفر زون کے طور پر انڈیا اور سوویت یونین کے بیچ میں ایک ملٹری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک ملٹری بیس بنا کر اس کو استعمال کرنا تھا کہ یہاں کمیونزم کا اور سوویت یونین کا راستہ روکا جائے۔ اور ان کو یہ شک تھا کہ اگر سوویت یونین آیا، ایون کہ زار روس کے زمانے میں بھی برٹش امپائر کو یہ خطرہ تھا کہ اگر زار روس نے یہاں حملہ کیا تو وہ یا تو وایا افغانستان حملہ کرے گا ہندوستان پر، یا وہ وایا کشمیر کے جو یہ پہاڑی علاقے ہیں لداخ اور گلگت کی طرف سے، جہاں سے تاجکستان کی سرحد ملتی ہے، وایا یہاں سے آئے گا۔ چونکہ پرانے جو ترکمانستان کے ایک بادشاہ تھے جن کا نام تھا سعید خان گرگان، سعید خان گرگان نے بھی کشمیر پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ سردیوں کے موسم میں انہوں نے حملہ کیا اور ان کو لداخیوں نے کشمیر تک پہنچنے ہی نہیں دیا، بلکہ ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے سعید گرگان کی فوجیں لداخ میں پھنس گئیں برف میں، اور ان کو وہاں لداخیوں نے شکست دے کر واپس ترکمانستان کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ چونکہ ترکمانستان کا جو مین ایریا تھا نا، یارکند، یارکند جو تھا جو اس کا کیپیٹل ہوتا تھا، تو یہاں سوویت یونین کا مین جو ایمبیسیڈر بیٹھتا تھا اس وقت، وہ یارکند میں بیٹھتا تھا، اور کشمیر کی جو اس وقت کی جو اسٹیٹ تھی اس کے ان کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشنز تھے وہ موجود تھے۔ اور کشمیر کے مہاراجا نے جب یارکند میں اپنا ایک 4 رکنی ڈیلیگیشن بھیجا، زار روس کا زمانہ تھا، کہ یہ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا تھا مہاراجا جموں کشمیر، تو اس وقت راستے میں برٹش جو جاسوس تھے انہوں نے یہاں سے گزرتے، چونکہ یہ واک اس وقت لوگ واک کرتے تھے، تو ان جاتے ہوئے راستے میں ان 4 ڈیلیگیٹس کو انہوں نے حملہ کر دیا اور 2 کو قتل کر دیا، اور 2 جان بچا کر وہاں پہنچ گئے یارکند۔ تو وہ 6-7 ماہ وہاں رہے، لیکن ان کے ساتھ اس وقت زار روس نے یہ کہا کہ اگر ہم نے کشمیر کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کیے اور ٹریڈ ریلیشن شپ تو آلریڈی ہمارے چل رہے ہیں، اس پر برٹش انڈیا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ برٹش انڈیا جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں انٹرفیئرنس کرے گا۔ پھر 1893 میں یہ جو افغانستان میں جو معاہدہ ہوا تھا، یہ جو 1893 میں
उसमें ब्रिटिश एम्पायर और ज़ार रूस ने ये तय किया था कि आप दरियाए आमू नहीं क्रॉस करेंगे और हम भी दरियाए आमू क्रॉस करके सेंट्रल एशिया की तरफ नहीं आएंगे। तो अफ़गानिस्तान जो है वो बफर स्टेट होगा। ये आपके और हमारे बीच में जो है वो फ्री ज़ोन होगा। ना आप अफ़गानिस्तान को क्रॉस करेंगे, ना हम करेंगे। तो ये फिर ये जो डिफरेंट लाइन है, ये उसी वक़्त बनी थी कि अफ़गानिस्तान को बफर ज़ोन बना दिया गया था और सेंट्रल एशिया तक ब्रिटिश एम्पायर ने ना जाने का वादा किया था और उस तरफ से ज़ार रूस ने भी कहा था कि हम नहीं आएँगे इस तरफ। तो यहाँ तक तो बात ये बनती है। लेकिन असल बात ये है कि हिस्ट्री में जो वाक़यात रोनमा होते हैं, वो ज़ाहिर है ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं कि जो इंसानों के बनाए हुए मंसूबों के तहत नहीं होते हैं। जैसे सोवियत बाद में ज़ार रूस का तख्ता उलट दिया गया 1914 में और वहाँ सोवियत जो है वो सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट निज़ाम कायम कर दिया। तो ब्रिटिश एम्पायर को और ज़्यादा खतरा पैदा हो गया कि अब जो है सोवियत यूनियन वाले हर हाल में हिंदुस्तान पर ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा करके यहाँ बगावतें कराकर वो यहाँ कंट्रोल हासिल करेंगे और हिंदुस्तान जैसा वसी और अरीज इलाका अगर सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ जाता है तो मिडल ईस्ट भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो फिर इसलिए जो है वो यहाँ इन्होंने 100 साल तक इतना बड़ा गेम किया कि इवन के अगर आप असबाब बगावत हिंद पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान की, तो उसमें सर सैयद अहमद खान है इनको यही मशवरा दे रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर को कि आप ये हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों को फौज में एक जगह यानी एक यूनिट में भी न रखें, बल्कि इनके यूनिट्स भी अलग-अलग बनाएँ ताकि इनके अंदर भाईचारा पैदा न हो, इनके अंदर आपस में इत्तेहाद पैदा न हो, ताकि ये आपके खिलाफ बगावत ना कर सकें। ये 1857 की बगावत के बाद इनके अंदर हिंदुओं के अंदर बहुत बेशुमार लोग जो है वो अंग्रेज़ ने सामने लाए और मुसलमानों के अंदर भी और फिर उनसे किताबें लिखवाई गई और और इन्होंने बाकायदा हर जगह ये टीचिंग और प्रीचिंग शुरू की। पंजाबी ज़ुबान को इन्होंने बैंड किया और सिखों के लिए गुरमुखी ज़ुबान का जो रस्मुल ख़त था, वो राइज किया। यहाँ से फ़ारसी ख़त्म करके यूपी, बिहार की उर्दू को यहाँ लेके आए थे ताकि जो पंजाब के लोग हैं, वो आपस में एक ज़ुबान की बुनियाद पर जो ख़ास करके पढ़ा-लिखा तबका है, वो एजुकेशन का मीडियम पंजाबी को बनाएगा, तो उनके अंदर जुड़त और संगत पैदा होगी और एक नेशनलिज़्म पैदा होगा पंजाबियत का। तो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर इसी तरह जब अफ़गानिस्तान पर हमले करने की कोशिश की तो इन्होंने पहले सिंध को कैप्चर किया और सिंध वाया सिंध बलूचिस्तान जो है वो वहाँ चले गए। सिंध के तालपुरों ने और उस वक़्त जो बलूचिस्तान का जो ख़ान था मेहराब ख़ान है, मेहराब ख़ान ही शायद नाम था। इन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमले में ब्रिटिश की हेल्प की थी। तो इस तरह एलीट तबके को ये अपने साथ बाँध लेते थे हर खित्ते को और उस तरह फिर आगे नीचे अवाम में उनके ज़रिए डिवीज़न क्रिएट कर लेते थे। ब्रिटिश ने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ ये टीचिंग और प्रीचिंग शुरू की कि मुसलमानों को कहा कि रणजीत सिंह ने आपकी मस्जिदों में घोड़े बांधे थे, आपके मज़हब पर पाबंदी लगाई थी, आप पंजाब में आज़ान नहीं दे सकते थे और सिखों को कहा कि आपके गुरुओं को मुसलमानों ने कत्ल किया था और मुसलमान आपके मज़हब से नफ़रत करते हैं और मुसलमानों को कहा कि आप ये जो सिख हैं, ये तो फ़िरका ही हिंदू फ़िरका है। ये चूँकि अंग्रेज़ों ने ही इसको अलग बनाया था, ये पहले नानक पंथी हिंदुओं का ही एक फ़िरका कंसीडर होता था। तो इनको इनकी ज़ुबान गुरमुखी कराई गई और इन पंजाबी हिंदुओं को कहा गया कि आपकी ज़ुबान हिंदी है और मुसलमानों को कहा गया कि आपकी ज़ुबान आप मुसलमानों की ज़ुबान उर्दू है। तो आप देखें कि डिवीजन को इन्होंने बड़े साइंटिफिक अंदाज से और बड़े एडवांस बुनियादों पर लोगों के दिमागों में डालते गए और फिर इसको इंजेक्ट करते करते 100 साल के बाद इसको टू नेशन थ्योरी में कन्वर्ट करके हिंदुस्तान का ऐसा बंटवारा कराया कि जिसमें पंजाब का बंटवारा हो गया, कश्मीर का बंटवारा हो गया, बंगाल का बंटवारा हो गया, सिंध जो तहजीब का गहवारा था
पंजाब जो इस इंडस सिविलाइजेशन का गहवारा था या मेन सेंटर था, जहाँ सारे लोग मिल-जुल कर रहते थे और एक तहज़ीबी इन्फ्लुएंस के अंदर अपनी ज़िंदगी गुज़ारते थे। उनका वे ऑफ लाइफ़ बिल्कुल एक ही तरह का था। वो चाहे बलूचिस्तान के मकरान तक के लोग हों या कश्मीर के पहाड़ों तक के लोग हों, इनका रहन-सहन जुदागाना नहीं था। माशरत एक थी, मज़हब, धर्म यहाँ अपने-अपने थे। पहले भी यहाँ बहुत सारे हिंदू धर्म के ज़माने में बुद्धिज़्म का ज़ोहूर हुआ, जैनिज़्म का ज़ोहूर हुआ, जिन्होंने हिंदुओं की बेशुमार तालीमात को रिजेक्ट किया और बड़े पैमाने पर आपने इसकी की। तो फिर जब इस्लाम आ गया, तो डेफ़िनेटली उन्होंने भी यहाँ इसको एक बाकी जो फ़िरके हैं, उनकी तरह एक फ़िरके के तौर पर कबूल कर लिया था और अपने समाज का इसका हिस्सा बना लिया था और 1000 साल तक इतनी इंटरमिंगल हो चुका था ये समाज कि हिंदुओं को तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ब्रिटिश ने आकर फिर जब ये देखा कि यहाँ लोग किसी और तरीके से इनको एक-दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, तो यही वाहिद तरीका है। फिर उन्होंने 100 साल तक इसकी टीचिंग और प्रीचिंग की और एंड पर टू नेशन थ्योरी, आप ये इनकी मुनाफ़िकत देखें कि पूरे यूरोप में जब भी जिन-जिन कंट्रीज़ में, ख़ास करके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में एम्पायर का खात्मा करके वहाँ जब जदीद बुनियादों पर सरमायादाराना डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बनाई गई, तो बाकायदा जागीरदार तबके का जो निज़ाम है, बादशाह है, तो उसके तख्ते उल्टे गए। चूँकि उसमें मज़हब बड़ा सेंट्रल रोल प्ले करता था, लेकिन जदीद जो नेशन स्टेट बनाई गई, उसमें ये कहा गया कि अब मज़हब की बुनियाद पर या मज़हब की गाइडेंस से रियासत नहीं चलाई जाएगी, बल्कि ये सेकुलर बुनियादों पर जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं या स्टेट के अफेयर्स हैं, वो प्योरली इंसानों के बनाए हुए कानून की बुनियाद पर चलाएँगे। चूँकि ये जो रियासत का इदारा है, ये इंसानों का बनाया हुआ है, तो ये हुँ, डाइविन गाइडेंस से नहीं चल सकता। तो फिर वहाँ सेकुलर बुनियादों पर नेशन स्टेट का कांसेप्ट आया और एक इलाके, ज़ुबान, कल्चर, तहज़ीब, सकाफ़त, एक निज़ाम और एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के तहत जो इलाके अपने एक निज़ाम के तहत रहे थे, उनकी बादशाहतों के निज़ाम को कन्वर्ट करके नेशन स्टेट बनाया गया। तो वहाँ सेकुलरिज़्म को बुनियाद बनाया गया नेशन स्टेट का। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जब हुँ, हिंदुस्तान से अपनी एम्पायर का ख़ात्मा करने लगे, तो यहाँ कहने लगे कि आप हिंदू और मुसलमान एक 2 कौमें हो। इनको जदीद नेशन स्टेट नहीं बनने दिया गया, बल्कि वापस उसी जागीरदाराना आइडियोलॉजी की तरफ धकेल दिया और हिंदू और मुस्लिम सोशल मॉडल की बुनियादों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को क्रिएट किया। नेहरू वगैरह जो लोग थे, वो जदीद यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए थे, वो कि जनाब भी जदीद यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हुआ था। लेकिन इन लोगों को ये समझ थी कि जदीद नेशन स्टेट की जो बिल्डिंग है, वो रिलीजियस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बिल्ड नहीं हो सकती है। तो उन्होंने वहाँ सेकुलर रियासत की फाउंडेशन बनाई, जिसका उनको फ़ायदा भी हुआ और हिंदुस्तान किसी हद तक इंटेग्रेट होता गया और एक नेशनल मार्केट उनकी वजूद में आ गई और किसी हद तक वहाँ डाइवर्सिटी को भी कबूल किया गया। चूँकि यहाँ मैंने कहा कि हज़ारों सालों तक यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मौजूद रही है। ये इंडस वैली और गंगा जमुना तहज़ीब के मेन खद्दो-ख़ाल या फीचर्स थे कि जिसमें डाइवर्सिटी थी, हर तरह की डाइवर्सिटी, लोगों के अंदर डाइवर्सिटी थी, कबायली डाइवर्सिटी थी, कास्ट डाइवर्सिटी थी, धर्म की डाइवर्सिटी थी। इवन हिंदुओं के अंदर भी बेशुमार अकायद होने के बावजूद वो सारे लोग अपने आप को हिंदू धर्म से ही जोड़ते थे। वो कि हिंदू लफ्ज़ तो शायद बाद में आया, लेकिन बहरहाल जो भी इस खित्ते का धर्म था, वो ऐसे ही था। तो उसमें बलूचिस्तान को आप देख लें आज, कत्लो-गारतगरी बलोचों की हो रही है। सिंध के अंदर देखें कितनी बेचैनी है और सिंध के जो लोग एक तहज़ीब का मेन गहवारा थे, किस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उनकी ज़ुबान, उनकी आबादी को इस अंदाज़ से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई कि सारे हिंदुस्तान से आए हुए लोगों को एक बड़े-बड़े इनके शहरों में बसाकर इनके तहज़ीबी मराकज़ को मुकम्मल तौर पर उनका जो रुझान था
ان کی جو ٹینڈنسی تھی اور ان کا جو مین جو شہر جس طرح ایک پروسیس کے تحت بنتے ہیں، ان کی سوچ، ان کا کلچر وہ سارا ڈسٹرائے کر دیا گیا، اور وہاں نئے آنے والے لوگ ہیں نہ صرف سندھو تہذیب یا سندھو دیش کے مقامی کلچر میں ضم نہ ہوئے، بلکہ وہ اپنے ہی علاقوں جہاں ہندوستان سے آئے تھے، وہاں کی زبان، وہاں کے کلچر، وہاں کے کھان پان، رہن سہن کو لے کر ہی یہاں اپنے آپ کو سندھیوں سے الگ کرنے لگے، جبکہ سندھیوں نے ان کو اپنے سب سے ایڈوانس اور سب سے ترقی یافتہ سہولتوں والے شہر ان کے حوالے کیے، لیکن اس کا نتیجہ اتنا اچھا نہ نکلا۔ وہ نئے آنے والے سندھی بننے کی بجائے وہ مہاجر بن گئے، اور یو پی، بہار اور وہ جو ہندی بیلٹ کے لوگ تھے، وہ اپنے کلچر کو الگ تھلگ کر کے اپنی الگ قومیت مہاجر کے طور پر کہنے لگے، جبکہ مہاجر تو کسی جگہ عارضی رہنے والے بندے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستانی ریاست کی پالیسی تھی کہ اس ریاست کو اسی برٹش لیگیسی کے اوپر چلانا ہے، اور اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، ہر محلے سے لے کر ہر صوبے تک انہوں نے ڈویژن کریٹ کی۔ پھر اس بنیاد پر آپ دیکھیں کہ سندھی مہاجر فساد کرائے، سندھی پٹھان کرائے، پھر کیا نہیں ہوا وہاں۔ تو وہاں ایک ریاست جو ہے وہ بالکل برے طریقے سے ناکام ہو گئی۔ بلوچوں کو ان کے اپنے حقوق دینے کی بجائے ان پر بار بار فوج کشی کی گئی، قتل و غارت گری کی گئی، اور اس کے بعد پشتونوں کے ہاں ایک امریکہ کے پروجیکٹ کے تحت جہاد شروع کرایا گیا، اور وہاں کے قبائلی معاشرے کو مکمل طور پر ایک ایسے اسلامائزیشن کے پروسیس میں ڈال دیا گیا جہاں آج پشتونوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون کس کا کس طرح قتل عام کر رہا ہے، اور وہ بیچارے پچھلے 40-45 سالوں سے اسی مذہب کے نام پر، فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور ان کی امریکہ نے بھی بمباری کی، سوویت یونین نے بھی یہاں آ کر ان کو مارا، پھر پاکستان اب ان کو مار رہا ہے، اور وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور دہشت گردی کا شکار ہیں، اور خود دہشت گردی ایک دوسرے کے خلاف بھی کر رہے ہیں، پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام کے خلاف بھی کر رہے ہیں، اور وہ گروپس جو ہیں وہ پاکستان کے ہی کریٹڈ ہیں، اور اس کو فنڈنگ سعودی عرب اور امریکہ نے کی تھی، اور پاکستان نے ان کو ٹریننگ دی تھی، اور وہ آج پاکستان نے ان کو کامیابی سے وہاں حکومت دلوائی تھی، طالبان کو، جو میڈیول زمانے کی سوچ رکھنے والے 7ویں صدی میں افغانستان کو لے گئے ہیں، اور وہاں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں آپ نے بچیوں کی ایجوکیشن بین کر دی، جدید سہولتیں ساری ختم کر دیں، تو کہتے ہیں کہ مدینے کی ریاست میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا، تو ہم جو ہے وہ مدینے کی ریاست قائم کر چکے ہیں، یہی اسلامی ریاست ہوتی ہے۔ تو گویا ہمارے ہاں اسلامک ریاست کا یہ تصور ہے کہ جو تمدن کی ترقی ہے اس کو ختم کر کے ہم نے قدیم کسی قبائلی معاشرے میں جا کر زندگی گزارنی ہے، تو ظاہر ہے یہ تو ایک ہلاکت خیز قسم کا نظریہ ہے، تباہ کن نظریہ ہے، کہ آج آپ کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ تمدن کیا ہے، تہذیب کیا ہے، ثقافت کیا ہے، مذہب کیا ہے، اور ان کا انسانوں کی زندگی، انسانوں کے سماج سے کیا تعلق ہے۔ ہم ہر چیز کو مذہب دھرم کی اس میں لپیٹ چکے ہیں، چادر میں لپیٹ چکے ہیں، اور ہر چیز کو عقیدہ بنا چکے ہیں، جبکہ تمدن کا مذہب دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ خالصتاً انسانی ضروریات پر منحصر ہوتا ہے، کہ انسان اپنی زندگی کو ترقی دینے کے لیے، اپنے سماج میں بہتر سہولیات پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو ترقی کرتا ہے اس کا نام تمدن ہے۔ تہذیب ان اصولوں اور ان ویلیوز، سوشل ویلیوز کو کہا جاتا ہے جو کسی خاص خطے میں رہنے کی وجہ سے جس طرح کلچر اور زبان پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانوں کی تہذیب بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کسی انسانی گروہ کی شعوری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوتا
ہوتا है, बल्कि इंसानों के इकट्ठे रहने से जो समाज के अंदर प्रोसेस चलता है, जो हम अपनी वैल्यूज़ पैदा कर लेते हैं, ये इसी का नाम तहज़ीब है। और इसी तरह जो तमद्दन है, वो इंसान की शऊरी कोशिशों का नाम है, और इंसान तमद्दन खुद क्रिएट करता है और दूसरे इंसानों से या दूसरे ग्रोहों से भी तमद्दन लेता है। जिस तरह अमेरिका तरक्की करता है या कोई टेक्नोलॉजी और साइंस में तरक्की करता है, तो वो सिर्फ अमेरिका तक तो महदूद नहीं रहती है, वो तो सारी दुनिया के इंसान उससे फ़ायदा उठाते हैं, और उस चाहे वो कोई मेडिकल की इजाद हो, कोई और टेक्नोलॉजी की इजाद हो, उससे तो सारी दुनिया इस्तेफ़ादा करती है या फ़ायदा उठाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो हमें समझने की हैं। और हिंदुस्तान का जो बँटवारा किया गया था, वो बुरी तरह फ़ेल हो चुका है। अब भी अगर हमारे लोगों ने, बरसग़ीर के लोगों ने इस पर सर जोड़कर गौर-व-फ़िक्र ना किया और आपस में मिल बैठकर इसका कोई इमीडिएटली हल तलाश ना किया, तो ये खित्ते मज़ीद चीर-फाड़ का शिकार होकर ये बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाएँगे, और ये पूरा इलाका जो है, ये एक बार फिर किसी बड़ी ताकत के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। इन्फ्लुएंस में तो आज भी है, लेकिन ये छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटकर अपनी ताकत खो देगा। अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब के अंदर भी ये बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर चुके हैं। इस बँटवारे ने ही बहुत बड़ा डेंट पैदा कर दिया है। तो अब इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने का वक़्त आ चुका है कि इस बँटवारे को अगर हम अनडू नहीं कर सकते हैं, तो इसको ब्रिज तो किया जा सकता है। आपस में बॉर्डर खोले जाएँ, कल्चरल एक्सचेंज हों, ट्रेड 100% खोली जाए, दूसरी तरफ ईरान की तरह ट्रेड खोली जाए, तो पाकिस्तान की रियासत जो बिल्कुल इकोनॉमिकली कोलैप्स हो चुकी है, जो इनके अपने मिनिस्टर्स कह चुके हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। जब इस सिस्टम को चलाने वाले उसकी नाकामी का एतराफ़ कर चुके हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये बँटवारा भी बुरे तरीके से फ़ेल हो चुका है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, 1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान की हुकूमत जो है, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मिन्नतें तरले करती है हर साल। तो अगर हिंदुस्तान से ये फुल ट्रेड खोल देंगे, तो इनको 20-25 अरब डॉलर की जो है वो ट्रेड से फ़ायदा हो जाएगा। तो 1 अरब के लिए मिन्नतें करने वाला मुल्क हिंदुस्तान से सुलह करके, हिंदुस्तान से दोस्ती करके, फुल ट्रेड खोलकर 20-25 अरब सालाना कमा सकता है, और इसी तरह ईरान के साथ ट्रेड खोलकर वहाँ से भी 5-10 अरब डॉलर सालाना कमा सकता है। तो ये आप देख लें कि पाकिस्तानी रियासत पर जो काबिज़ अशराफिया है या एलीट है, ये इसको अवाम की रियासत बनने ही नहीं दे रहे हैं, और ये उसी तरह एलीट तबके की स्टेट बनाकर इस पर काबिज़ हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इस रियासत का, यही एलीट तबका उठा रहा है। सारी दौलत ये लूट चुके हैं, सारे वसाइल ये लूट चुके हैं, और बाहर के बैंकों में ले जाकर जमा करा चुके हैं। तो हम ये इनसे कहना चाहते हैं कि अवाम के बगैर आज की जदीद रियासतें सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। किसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर आज की जदीद रियासतें, ना तो वो कौमी रियासतें कहला सकती हैं, और ना ही वो किसी सूरत तरक्की कर सकती हैं। एक फ्यूडल मज़हबी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर आज आज की जदीद रियासत के इदारों को आप नहीं चला सकते हैं। ये लोगों को फ़रेब, धोखा देने के सिवा कुछ भी नहीं है। जी।